नमस्कार। मु देवाशीष सामंतराय गल्प लेखे, उपन्यास लेखे, साहित्यर जड़े साधक। मु बहुत वर्ष धरी ओडिया साहित्य रे ए गप उपन्यास रचना करी आसुची। ओडिया गप उपन्यास भी नहीं किसी प्रबंध किसी आलोचना मध्य लिखि आसी। विशेषकर ओडिया साहित्य को विश्व दरबार परिचित करने मोर सृजन संघर्ष एवं सृजन यात्रा। वर्तमान समय चर्चा होउची ओडिया साहित्य रे पाठक संकट। एपरी जोक मध्य शुणा मिलूँ ओडिशा रे लिखुथिबा लोक इजिकल टू ओडिशा रे पढ़ुथिबा पाठक। अधिका कहीं पढ़ुना। ओडिशा भागवत ठारू आरंभ करी जयदेव गीत गोविंद ठू आरंभ करी अनेक विशिष्ट सारस्वत कृति माध्यम ओडिया साहित्य विश्व को तार अवदान अक्षुण्ण रखिछि। यही परिप्रेक्षी रे आम मानकु जो प्रश्न सामना करने को पड़ुछि जो ओडिया साहित्य रे प्रकृत में कौन पाठक संकट अच्छी, कौन पर पाठक कमी जाउछंदी, आमे कौन पाठक मनोयोगी लेखाटी लिखिपारूँ। पाठक माने लेखा पढ़ी उद्बुद्ध होना। गोटे लेखा पढ़ी आउ गोटे लेखा पढ़ापी से आग्रह प्रकाश करूना। यही परिप्रेक्षी रे नायरा एंटरटेनमेंट द्वारा साहित्य को प्रचार और प्रसार दिगरे निया जाइथिबा अनेक पदक्षेप को मु लेखक हिसाब से खूब स्वागत करुँची एवं मोर योगदान स्वरूप मु आज आपण मानक आगे गोटे गल्प पाठ करी। ये गल्पटी ना हेउछि चिन्ह। ये चिन्ह गल्प मोर भिन्न स्वर संकलन अंतर्भुक्त एवं ये भिन्न स्वर संकलनटी प्रकाश कर ओडिशा साहित्य एकाडेमी एवं ये पुस्तकटी 2008 एवं 2009 मसीहा राज्य युव पुरस्कार मध्य प्राप्त होइछि। ए गप चिन्ह को चलत आम पाठ करवा। समस्ते चमकी पड़े। लुई दुकानर सामना पट बाड़ी तल को आसूची। तार खातिर नहीं ता गोड़ बाजी खसी पड़ुवा साल, स्कार्फ, मफलर आदि शीतकालीन वस्त्रर सजा होइथिबा पैकेट सबुरे। पाख दुकान पीयूसी तार डाकुची, लुई शुण रही जा, कौन है तोर। से शुणुनी, पछक भी चाहूनी। से ही मुहूर्त ता आखि आगे समस्ते गौण। हुए तो दुकान किसी हरणचाल हो पारे। से समय दुकान सामने मौजूद थिबा गराख मानक द्वारा पाख दुकानर जिमा न दे काहारी को किछि न जणाई से दौड़ुची आगक। ताकू शुभा जाउनी पछर डाक। से बुझी पारुनी गराख थिले दुकानीर कर्तव्य बोध। से धपड़ी जाउची शीतवस्त्र बिक्री पाई उद्दिष्ट से क्षणस्थायी बजार आगरे लंबी जाइथिबा गली रे आगक आहुरी आगक। लुईर ए परिवर्तन रे विचलित समस्ते। दुकान आगरे मूल करुथिबा युव गराख, ए स्वेटर केते दाम? 15 टंका। ए लुई, स्वेटर रे मफलर रेट लगाउछु? तू पागल हो गलु कि? लुईर कांध को जोरे हलाई देइथिला पाख पड़ोसी दुकानी संग। पुणी तागिद करदेला, बेपार कला बेले कौन एते भाभी होउछु? लुईर ए परिवर्तन आज नुहे, आरंभ होइछि किछि दिन। एथर कटक आसिला दिन ठारू से होइछि खूब अन्य मनस्का। खोजी होउछि काहाकु काहाकु किए से तार एटी किए अछि? एटी कहा पाखरे तार कौन बा काम थाई पारे? खाली बेपार करबाकू मात्र 2 मास पई आसीथिबा गोटे नेपाली झियो बेपार व्यतिरेक अन्य कौ संपर्क बंधा? तार संपर्क पीयूसी बुझाइथिले लुईर माँ को तांको सह लुई को कटक आनी शीत वस्त्र बेपार करबाकू। तांको 10 वर्षर अभिज्ञतारू से जानिथिले ओडिशा रे एई शीत 3-4 मासर बेपार रे जहा मिले सेई लाभ रे ए बाप छुंड लुई बंचाई पारिबो निज सह रोगिणी माँ को 4-5 मास खूब सुरक्षारे। लुईर माँ कुंतु कुंतु हेले प्रथमे। लुई शारीरिक गठन दृष्टि बड़ दिशुछि सिना, बयस तो मात्र 16। बाहर दुनिया को जानिनी चिन्हिनी, से कौन पारिबो एते बड़ काम? लुई राजी कराइला माँ को। घर चलिबा लगी तार किछि करिबा दरकार। पाखरे तो पीयूसी, असुविधा हेबो कौन? ताकू तो गोड़ काढ़िबाकू हेबो घरे, आजी नहले काली। गला वर्ष प्रथम थर रे विशेष भल नहेले भी किछि मंद बेपार करनथिला लुई। शिखी भी जाइछि बेपार अजब कायदा। गराखर मन जिणा।
ଏଥର ଏଥର ଅନେକ ଆଶା, କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର, ବୁଝା ପଡ଼ିଲାଣି ସମ୍ପର୍କର ମାନ, ପରିଚିତ ଲାଗିଲାଣି ଚାରିପାଖର ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲୁଇ ଏତେ ଅଧୀର? ପିଉସୀ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ଲୁଇର ଉତ୍ସୁକତା, ଚାରିପଟେ ପହଁରି ଯାଉଥିବା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଖି, କ୍ଷିପ୍ର ଚାଲି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସୁଥିବା ଏଇ ଲୁଇର ଏ ବର୍ଷର ଏ ପ୍ରଗଳ୍ଭତାକୁ ଦେଖି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଶାନ୍ତ କରେଇଲେ ପିଉସୀ ଓ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ବାହାର ଜାଗାରେ ଅବ୍ୟସମ୍ଭାବୀ ଅସୁବିଧାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ନିଜକୁ। ଦିନସାରା ଠିଆ ହୋଇ ଦୋକାନରୁ ଫେରିଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ବିଶ୍ରାମ। ଯା ନାହିଁ ତା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ଭଡ଼ା ଘରର ସେଇ 15x18 ଚଟାଣରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଦ। ଲୁଇର ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ହଜିଯାଇଛି ନିଦ। ସେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମନରେ ତା'ର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା, ସତରେ କ'ଣ ଦେଖା ହେବନି ତାଙ୍କ ସହ? ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ତା'ର ରହିବା ସମୟ। ଦିନ କେଇଟାରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ଏ କଟକ ଛାଡ଼ି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆସିବେନି ଦୋକାନକୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଏ ଶୀତର ଲହରରେ ଥରୁନି ତାଙ୍କର ଦେହ? ମନେ ପଡ଼ୁନି ଲୁଇ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ? ଏ ଶୀତରେ ସେ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଗଲା ବର୍ଷ ତା ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିବା ସ୍ୱେଟର? ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ ନିଧରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲୁଇ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରୁ ପଲିଥିନ୍ଟି କାଢ଼ିଲା। ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ସାଇତା ଏକ ମହାର୍ଘ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ବୋହି ଆଣିଛି ନେପାଳରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ବି ସୁରାଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ୟାର, ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି। ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ସଯତ୍ନ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସ୍ୱେଟର ଗଣ୍ଠିଲିର ପଛପଟେ ଲୁଚାଇ ରଖେ ଲୁଇ, ଯେପରି ଅକସ୍ମାତ୍ କେହି ଜଣେ ପଶି ଆସିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଠି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚା ହୋଇ ରହିଛି। ମୋର କିଛି ହୋଇନାହିଁ ଓ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲି। ତାକୁ ଏ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦୋକାନୀ ବାନ୍ଧବୀକୁ, ଯେ ୟାର ଏହିପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ହେତୁ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଠାତ୍ ବେପାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଲୁଇ ଏମିତି ଧାଇଁ ଚାଲିଯିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି କି ସେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅନେକ ଆଶଙ୍କାରେ ଜର୍ଜରିତ ପିଉସୀ ନିଜ ଦୋକାନର ଜିମା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପିଛା କରିବାକୁ ଲୁଇର। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଲୁଇ ପାଗଳ ପରି କ'ଣ ସବୁ କରିଚାଲିଛି। ସେଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥିବା ରାସ୍ତାର ଧୀର ପାଦରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଚିଲା ବାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବୟସ ଅନ୍ୟୁନ 80 ଟପିବଣି। ଲୁଇ ଗଡ଼ଗାଲି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ତାଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳି ସଭକ୍ତି ବୋଳିଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ଯାହା ଭିତରେ ସାଇତା ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଲୁଇର ମା ତିଆରି କରିଥିବା ଏକ କେକ୍। ନେପାଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନେକ ଜଡ଼ିବୁଟିରୁ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଷ୍କାସିତ କିଛି ରସ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍। ଶୁଣାଯାଏ ତାହା ଖାଇଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଉନ୍ନତି ବି ଘଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ। ଲୁଇ କେଉଁ ସ୍ନେହରେ ଆବଦ୍ଧିତ। ଲୁଇ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଚାଲିଥିଲା କେକ୍, ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଖଣ୍ଡେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। ବୃଦ୍ଧ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ସମସ୍ତେ, ପିଉସୀ, ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଦେଖଣାହାରୀ। କି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ! କି ଯୁଗ ଯୁଗର ନିବିଡ଼ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ କେବେ, କେଉଁଠି, କେମିତି? ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ। ଲୁହି ଆଖିରେ ଲୁହର ଧାର। ରହସ୍ୟ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେବଦୂତ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ବିରଳ ଅପରାହ୍ନରେ। ଥରୁଥିଲେ ଗୋଟାପଣେ
ଶୀତକୁ ସହି ନ ପାରି ଲୁଇ ବେପାରରେ ନିପୁଣା ନହେଲେ ବି ଦରଦୀ ହୃଦୟର ଅଧିକାରିଣୀ ଝିଅ ଭଳି ନିଜ ଥାକରୁ ସ୍ୱେଟରଟେ କାଢ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ବି ଉଚିତ ଦାମରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ ସ୍ୱେଟର ନିଜ ଦେହରୁ ତ ଲୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କଲା ସେମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ। ବୃଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ଲୁଇର ଅନୁରୋଧକୁ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୋ ପଇସା ବାକି ରହିଲେ ଏ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଶୀତ ଲାଗିବ ମୋତେ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛୁ ଏ ସ୍ୱେଟର ବଦଳରେ ନିଏ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମନେ ପକାଇବୁ ମୋତେ। ଯେମିତି ଏ ସ୍ୱେଟର ମନେ ପକାଇବ ଆର ବର୍ଷ ଶୀତ ଆସୁ ଆସୁ ତୋ ସ୍ନେହ ଆଉ ତୋତେ। ବଦଳରେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ସେ ସଦ୍ୟ କିଣି ଆଣିଥିଲେ ଏକ ଦୋକାନରୁ ନିଜେ ପୂଜିବା ପାଇଁ। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଲୁଇ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖିଥିଲା ରୋଗିଣା ମାଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ। ହେଳା କରୁନଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଫୁଲଟି ଚଢ଼ାଇବାରେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳରେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିଲେ ମିଳିବ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ ହସିଥିଲେ। ହାତ ଟେକି ପାପୁଲି ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂଜିଲେ ପାଇବୁ। ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ଲୁଇର ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅଚଳ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ହଲଚଲ କଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଜମି ବିବାଦ ସବୁ ତୁଟିଗଲା ଅଚିରେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଦିନର ସରଳ କଥାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟତା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲା ଲୁଇ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାମମାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତାର ମନେ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ କେବଳ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ କୃପା। ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବରେ ଶିହରିତ ଲୁଇ ଓ ତାର ମା ବୃଦ୍ଧ ଗଲା ବର୍ଷର କଥା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ରୋଗଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସ୍ୱେଟର କିଣା ବାବଦରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ଲୁଇକୁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଥରଥର ହାତ ଆଉଁସି ଚାଲୁଥିଲା ଲୁଇର ମୁଣ୍ଡବାଳ। ସେ କ୍ରମଶଃ ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲେ।